العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، آپ کا اور ہمارا یہاں پہ پہلا اتفاق ہے، مگر ہمارا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ یہ بڑے گہرے رشتوں میں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، اور اس ولایت کے رشتے کو کربلا کے بعد سید سجاد نے زندہ رکھا ہے۔ اس ولایت کے رشتے کو سید سجاد نے زندہ رکھا ہے۔ آج 24 محرم الحرام ہے۔ میں جناب سجاد سے چند متعلق پیش کروں گا۔ سجاد ویسے تو لقب بہت ہیں۔ آپ کا نام علی، لقب زین العابدین، سید الساجدین، عابد بیمار، بہت لقب ہے، لیکن مجھے سجاد کے لقب کو پیش کرنا ہے۔ ساجد یعنی سجدہ کرے، اور سجاد یعنی سجدہ کرے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ آئیے میں پیش کروں۔ ساجد وہ ہوتا ہے جو پاک زمین تلاش کرے سجدہ کرنے کے لیے۔ ساجد وہ ہوتا ہے جو پاک زمین تلاش کرے کہ میں سجدہ کروں، اور سجاد اسے کہتے ہیں کہ جس کے سجدوں کی زمین متضر رہے۔ اب سمجھ میں آیا کون ہے سید الساجدین، کہ مجھے ایک واقعہ پیش کرنا ہے کہ جب جناب سجاد بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے لقب ہے سید الساجدین۔ بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں۔ تو مولا سجاد کی جو زوجہ ہیں، امام حسن کی دختر ہیں، مولا سجاد کی زوجہ ہیں، انہوں نے مولا سجاد سجدے میں تھے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ انہوں نے 3 دفعہ بولا، جناب سجاد نے جواب نہیں دیا۔ مولا سجدے میں لگے رہے، اور جب سجدے سے فراموش ہوئے، بہت وقت گزر چکا تھا، پورا مدینہ کنویں کے باہر جمع ہے کہ آپ کو محمد باقر گزر گئے ہوں گے۔ تو جیسے ہی جناب سجاد اٹھے اور فرمایا کہ میں آپ پریشان مت ہوئیے، آنسو کو پہنچ لیجئے، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً آنسو پہنچے کہ اب امام نے ضمانت کر دی ہے۔ بھائی جس کی ضمانت پہ اتنا بھروسہ ہو تو وہ سوچئے اس کی ولایت کیا ہوگی۔ جس کی ضمانت پہ اتنا بھروسہ ہو تو پھر سوچئے اس کی ولایت کیا ہوگی۔ جناب سجاد چلے، اب میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ مولا نے ولایت کی کبا اوڑی ہوگی، مولا نے عصمت کی ابا اوڑی ہوگی، عصمت کا تاج سر پہ رکھا ہوگا، ہاتھ میں تولا کی تسبیح لی ہوگی، امامت کا ڈنڈا تھاما ہوگا، مولا چلے ہوں گے۔ اب جیسے ہی مولا آئے، علی کے پوتے ہیں نا، آئے، مجمع نے راستہ بنانا خود پیش کیا، اور جیسے کنویں کے پاس آنے کے بعد فرمایا اے پانی میری امانت واپس کر دے۔ سب نے دیکھا پانی ابھرا، جناب محمد باقر پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی پانی جس کے لیے مشترک ہو جائے وہ ہے سید سجاد۔ بھائی سجدوں کی، بھائی نماز مومن کی معراج ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے کی معراج ہے سید الساجدین کا سجدہ۔ امام نے محمد باقر کو، جناب محمد باقر کو لیا اور گھر کی طرف چلے۔ فرمایا، لوگوں نے سوال کیا مولا اتنی دیر ہو گئی گرے ہوئے ان کو، آئیے زندہ واپس کیسے آئے؟ مولا نے فرمایا کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں خیانت کیسے کرے گا؟ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کری تو وہ میری عبادت میں خیانت کیسے کرے گا؟ بھائی سجدے سب نے کیے ہیں، آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔
अली से लेकर हसन तक, हुसैन तक, लेकिन लक़ब मिला सैयद साजिदीन को, क्योंकि सजदे इतने तुलानी करते थे। अज़ान ग्रामी, जो साजिद होता है, जो सजदा करने वाला होता है, उसकी पेशानी पे सजदे का निशान आ जाता है। सैयद साजिदीन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इमाम इतने तुलानी सजदे करते थे कि सातों अज्जा पर मौला के सजदों के निशान थे। इतने तुलानी मौला के सजदे होते थे। क्या ये मैं शेर पेश करूं कि जंजीर में सितम की जो जगड़ा दिलेर है, जालिम भी जानता है कि शेरों का शेर है, अरे इसके मुकाबले में तो कौनैन फेल है। ज़ैनब तुम्हारे एक इशारे की देर है, तारों की तरह तोड़ दे ये बेड़ी हदीद की, छानियों से रोक दे ये हुकूमत यज़ीद के। सैयद साजिदीन करबला का ऐसा किरदार है जिसने यजीद को उसके तख्त पे मुर्दा करार दे दिया। मौला सज्जाद ने फरमाया अपने खुतबे में, ए यजीद तू झूठा है, तू मकरो फरेब करता रहे, तू मकार है, लेकिन हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। तमाम दरबारी परेशान हो गए, अरे सब तो खत्म कर दिया यजीद ने, इनके भाइयों को मार दिया, आप कैसे कह रहे हैं कि आले मोहम्मद का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। मौला कहेंगे तुम नहीं समझ सकते, मैं 1400 साल की बात बता रहा हूँ। यही शाम होगा, यही कूफा होगा, यही दमिश्क होगा, न यजीद का तख्त होगा, न यजीद का ताज होगा, न उसकी हुकूमत होगी, यही शहर होगा और हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। यजीद मिट जाएगा, जो भी हुसैन के सामने आता है वो हवाओं में फट के बिखर जाता है। जिस इमाम के इतने फजाइल हैं, कितने फजाइल हैं कि कयामत तक पढ़ते रहे तो खत्म नहीं होगा, उस इमाम पे ऐसे जुल्म ढाए गए कि जुल्म अगर पहाड़ पे पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अज़ान ग्रामी, जब मौला के सहाबी मिनहाल ने मौला से सवाल किया, मौला आपको सबसे ज़्यादा दुख कहाँ पे पहुँचा? करबला, मदीने से करबला और करबला से मदीने के सफ़र में। मौला ने रो कर फरमाया अशाम अशाम अशाम। फरमाया क्या मौला, हाथ जोड़ के पेश करो, मौला क्या आपको करबला में दुख नहीं हुआ? कहा हाँ मिनहाल, कैसी बातें कर रहा है। एक हजरत याकूब और उनका एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, जानते थे कि जिंदा है, लेकिन इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। और जिसके 18 यूसुफ एक दिन में मारे जाएं और तुम पूछ रहे कि उसका और क्या आपको दुख नहीं हुआ? तो मिनहाल ने कहा मौला शहादत तो आपकी मीरास है ना? कहा हाँ शहादत हमारी मीरास है। क्या फूफियों और बहनों के साथ कैदी बना के कूफा और शाम के दरबार में घुमाना भी हमारी मीरास है? अज़ान ग्रामी, क्या कभी आपसे एक सवाल करूं, क्या कभी आपने देखा है कि बीमारों के बिस्तर छीन लिए जाते हैं? शामे गरीबा में एक बीमार का बिस्तर छीन लिया गया। हाय सैयद साजिदीन कि जब ये काफिला चला ना 11 मुहर्रम से, तो कूफा में दरमियान में एक जगह जब रस्सियां खोली गई ना, जनाबे सज्जाद पाँव फैला के बैठ गए। जनाबे बीबी सकीना ने सवाल किया, भैया पूरी जिंदगी आप टांगे फैला के नहीं बैठे, आज टांगे फैला के कैसे बैठे? कहा बहन मेरे पाँवों में कांटे लगे हैं, मुझसे टांगे समेट के बैठा नहीं जाता। जनाबे बीबी सकीना आई, जैसे रस्सियां खुली ना, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मौला सज्जाद के कांटों को निकालना शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं हाय मेरी बहन, नन्ही सी बहन सकीना, जब मेरे पाँवों से कांटे निकाल रही थी, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं था कि उसके पाँवों में भी कांटे मौजूद थे। 3 तारीख में जनाजे ऐसे हैं कि जिनको हुस्न देते देते जो हुस्न देने वाला था रुक गया। अज़ान ग्रामी, पहला जनाजा कायनात की मलका सैयदा का जनाजा था। जब जनाबे अमीर और जनाबे सैयदा को हुस्न दे रहे थे ना, तो हुस्न देते देते रुक गए। सर पे आप जमीन पे देखा, पेशानी को दीवार पे मार के बुलंद आवाज से रोने लगे। जनाबे फिजा ने कहा या अली, कभी अल्लाह के शेर भी रोया करते हैं? फरमाया फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, सैयदा की पहलू जख्मी था, हाथ पे ताजियाने का निशान था। दूसरा जनाजा किसका था? दूसरा जनाजा शाम का जिंदान था, एक छोटी सी बच्ची का जनाजा।
सैयद साजिदीन आवाज हाथों पे बुलंद करके कहते हैं, फूफी अम्मा कुर्ता उतार, दुनिया कुर्ते समेत गुस्ल दे दूं। फरमाया सज्जाद कुर्ता ना उतारना, सकीना के जिस्म पे इतने जख्म है, कुर्ता ना उतारना। तीसरा जनाजा जनाब सैयद सज्जाद का था। जब जनाब मोहम्मद बाकर गुस्ल दे रहे थे ना, तो गुस्ल देते देते रुक गए और फरमाया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा, पुष्प पे अभी भी ताजियानों के निशान बाकी हैं। कोई रोने में बुकुल ना करे, क्योंकि आप पे रोने पे पाबंदी तो नहीं है ना। एक आबिद बीमार ऐसा था, जब भी रोता था पुष्प पे ताजियाने पड़ते थे। करबला के जब मौला मदीने आए ना, तो लोग अपने गोश्त की दुकानों पे पर्दा डाल दिया करते थे कि सैयद साजिदीन आने वाले हैं। एक शख्स एक दफा भूल गया अपनी दुकान पे पर्दा डालना। जैसे ही मौला आए ना, तो देखा, गोश्त को देखा और रोने लगे। उस शख्स ने बोला, मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। तो मौला ने एक सवाल किया, ऐ शख्स मुझे ये बता, जब इस जानवर को ज़िबा कर रहा था तो कोई जानवर इसके सामने तो नहीं था ना? कहा नहीं मौला, मैंने पर्दे में ज़िबा किया है। फरमाया, हाय मेरे बाबा हुसैन, हाय नन्ना सा अली असगर। मौला ने दूसरा सवाल किया, कहा ऐ शख्स, जब तूने इस जानवर को ज़िबा करा था तो इसे पानी पिलाया था ना, खाना पिलाया था ना? ऐसा तो नहीं कि तूने भूखा पासा ज़िबा कर दिया हो। कहा नहीं मौला, मैंने पानी पिलाया था। फरमाया, हाय मेरे बाबा हुसैन, 3 दिन से भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। उसने मौला ने आखिरी सवाल किया, ऐ शख्स, क्या जब ने इस जानवर को ज़िबा किया था तो खंजर तेज कर लिया था? कहा हाँ मौला, मैंने खंजर तेज कर लिया था। फरमाया, हाय मेरे बाबा हुसैन, मकतल था, तेरा ज़रबते चले, मेरी दादी फातिमा ज़हरा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। माता में